على عباد الأصنام والكواكب قيل هو موسى عليه السلام قال موسى أخوه ولكن هذا حبيب وموسى كليم ومخاطب قيل هو عيسى عليه السلام قال عيسى يبشر به عجيب قيل فما الحبيب الكريم الذي يلبه خلة الوقار وتوجته باتجاه المهابة والافتخار صلى الله عليه ونزلت على رأسه الأصائب قال نبي استخرته من لؤي بن غالب يموت أبوه وأمه ويكفله جده ثم عمه الشقيق أبو طالب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يبعث بانتهامه بين يدي القيامة في ذكره علامة تذله الغمامة تطير السحائب صلى الله عليه فجر الجميل ليل الذوائب ألفي الأنفي ميمي الفم نوني الحاجب سمعه يسمع صرير القلم بصره إلى السمع اتباك ثاقب صلى الله عليه قبلهم البعير فزالا ما استقاه من المحن واللوائد آمن به الدب وسلمت عليه الأسماء وخاطبته الأحجار إليه الجذع حنينا حين الله صلى الله عليه يدعو تضرب بركة ما في المتاعب والمشارب قلبه لا يغفل ولا ينام ولكن خدمتي على الدوام مراقب صلى الله عليه الوديع يعفو ولا يواجه الخوص مت ولا يجاوب أو إلى أشرف المراتب في رغبة لا تنبغي قبله ولا بعده لراقب صلى الله عليه في موكب من الملائكة يفوق على سائر المواكب ارتقى على الكونين وانفصل عن العالمين ووصل إلى قاب قوسين كنت له من النديم والمخاطب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ثم رده من العرش قبل أن يبرد الفرش وقد نال جميع المارب فإذا شرف دربة طيبة منه بأشرف غالت إليه أرواح المحبين على الأكدام والجائب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلاة الله ما لاحت كواكب على خير من ركب النجائب. صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب. حدا حديث باسم الحبائب فهذا سكر أعطف الركائب. ألم ترها وقد مدت خطاها وسالت من مدامعها سحائب ومالت للحمى طربا وحنت إلى تلك المعالم والملاعب. فدع جذب الزمام ولا تسوقها فقائد شوقها للحي جاذب. فهم ضربا كما هامت وإلا فإنك بطريق الحب كاذب. أما هذا العتيق بدا وهادي قباب الحي لاحت والمطارب وتلك القبة الحضراء وفيها نبي نوره يجلو الغياهب. قد صاح الرضا ودنا التلاقي وقد جاء الهنا من كل جانب. صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير راكب النجائب. صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير راكب النجائب. وقد صاح رضا ودنا التلاقي وقد جاء الهنا من كل جانب. فقل لنفس دونك وتالي فما دون الحبيب اليوم حاجب. تملى بالحبيب من كل قصد وقد حصل الهنا وزيد غائب. نبي الله خير خلق جامعا له أعلى المناصب والمراتب. له الجاه الرفيع له المعالي له الشرف المؤبد والمناقب. فلو أن سعينا كل يوم على الأحداق لا فوق النجائب. ولو أنا عملنا كل حين أحمد مولدا قد كان واجب عليه من المهيمن كل وقت صلاة
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى الوال من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله. فلما استندم ينطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك.
وسلم وبارك عليه وعلى Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Janallahu wa iyyakum mimma yastawjibu syafa'atahu wa yarju rahmatahu wa ra'fatah. Allahumma bi hurmati hadzal nabiyil karim wa alihi wa sahbihi salikin ala manhajihil qawim. Ij'alna min khiyari ummati wasturna bidhaili hurmati wa syurna gadam fi zumrati wasta'mil alsinatana fi wa nusratih wa hina mutamassikina bi sunnatihi wa ta'ati wa amitna ala hubbihi wa jama'ati. Allahumma adkhilna ma'hul jannata fa innahu awwalu ma yadkhuluha wa anzilna ma'hu fi kusuriha fa innahu awwalu ma yanziluha warhamna yawma yas'al khalaiki fatarhamuha. Allahumma arzuqna ziyaratahu fi kulli sana wa la taj'alna minal ghafilina anka wa la anhu qadrasina. Allahumma la taj'al fi majlisina hadza ahadan illa ghasalta bima'i taubati dhunubah wasatarta biridail magfirati uyubah. Allahumma innahu kana ma'ana fi sanatil madiyah ikhwanul malqadha wa lil usuli ila mithliha fala tahrimhum min thawabi hadhihi sa'ati wa fadliha. Allahumma rahamna idha sirna min ashabil kubur wa fiqna li amalin salihin yabqa sanahu ala mamarid duhur. Allahumma ja'alna li alaika dhakirin wa li na'maika syakirin wa li yawmi liqa'ika minadh dhakirin wa ahyina bi ta'atika mashgulin wa idza tawaffaytana fatawaffana ghayra maftunina wala makhdulin wa akhtim lana minka bi khairin ajma'in. Allahumma kfina syarradh dhalimin. Allahumma kfina syarradh dhalimin. Allahumma kfina syarradh dhalimin waj'alna min fitnati hadhihi dunya salimin. Allahumma ij'al hadzal rasulal karim lana syafi'a warzuqna bihi yaumal qiyamati maqamar rafi'a. Allahumma askina min haudi nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarbatan hani'atan la nadhma'u ba'daha abada wa syurna tahta liwa'ihi gada. Allahumma ighfir lana bihi wa li abaina wa li ummahatina wa li masyaikhina wa li muallimina wa dhawil huquqi alaina wa liman ajra hadzal khair fi hadhihi sa'ah wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya ghafirudz dzunubi wal khati'at ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Fali subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Al-Fatihah. Acara kita istirahatkan sejenak. Kami persilakan panitia untuk memberikan snack kepada para jamaah. Untuk para habaib, para asatizah, para kiai, kami persilakan untuk ke rumah samping untuk menikmati hidangan. Terima kasih. Tim Hadroh, Hadroh. Qamarun قمر سيدنا النبي قمر وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل قمر المصطفى كالورد نادي الله الله وعطر حيبقى إذا مست أيادي الله الله وكف المصطفى كالورد نادي الله الله
وعطر حيبقى إذا مست أيادي وعمنا ونوح كل العباد وعمنا ونوح كل العباد وعمنا ونوح كل العباد حبيب الله يا خير البرايا ولا ظل له بل كان نورا تنال الشمس منه نورا ولا ظل له بل كان نورا تنال الشمس منه ولم يكن الهدى لولاه ولم يكن الهدى لولاه ولم يكن الهدى لولاه وكل الكون أنار بنور طه المصطفى كالورد ينادي وعطر يبقى إذا مست أيادي وكف المصطفى كالورد ينادي وعطر يبقى إذا مست أيادي الله عمنا ونوح كل العباد وعمنا ونوح كل العباد وعمنا ونوح كل العباد حبيب الله يا خير البرايا اللهم صل وسلم وبارك على آله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, farabbi israh li sadri
ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Al-Mukarramun yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Al-Habib Fikri Abdul Qadir bin Sayyidil Walid Al-Habib Ahmad bin Abdul Qadir Al-Haddad Wal-Habib Ziyad Hussein Al-Attas Habib Yahya bin Abdullah Al-Habsyi Wal-Habib Abdul Latif bin Abdullah Al-Habsyi, orang tua kita Al-Mukarram Ustaz Kiai Haji Abdul Razak, Al-Mukarram Kiai Haji Makmur Murad, Al-Mukarram Ustaz Syuhada An-Nadi, dan juga para habaib. Tidak tersebutkan namanya satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, para jamaah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita, wabil khusus nikmat iman, Islam, sehat afiat, panjang umur, yang dengan nikmat tersebut alhamdulillah kita bisa berkumpul bermuajah di tempat ini dalam maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta majelis ratib bulanan jamaah ratib Gang Masjid pimpinan guru kita Al-Habib Fikri Abdul Qadir bin Walid Al-Habib Ahmad bin Abdul Qadir Al-Haddad. Hadirin, salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga, para sahabat dan juga seluruh pengikutnya. Kelak mudah-mudahan kita dikumpulkan di bawah naungan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian, atas nama pengurus KM Musalla Al-Hasanah beserta mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesarnya atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu, saudara jamaah yang rela meluangkan waktunya untuk menghadiri peringatan Maulid di Musalla Al-Hasanah ini, dan tentunya juga ucapan terima kasih kami ucapkan juga kepada para donatur lingkungan warga RW 03 dan umumnya di Gang Masjid Cisalak yang telah memberikan sebagian hartanya, dukungannya baik moral maupun material, sehingga alhamdulillah acara pada malam hari ini bisa terlaksana. Dan tentunya kami juga mengucapkan kiranya mohon pintu maaf yang seluas-luasnya apabila sambutan kami yang kurang ta'zim, tempatnya ataupun mungkin jamuannya yang kurang memadai dan kurang memenuhi selera. Kami mohon sekali lagi dibuat waktu maaf yang seluas-luasnya. Itu atau penyampaian kami mewakili segenap panitia dan DKM Musalla Al-Hasanah. Hadirin jamaah sekalian, untuk itu marilah sama-sama kita dengarkan mau'izatul hasanah yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Qurtubi Nafis LC, pimpinan pesantren Ibnu Nafis. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Muhammad.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa tuqa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salata abdin qillat wa rasulullahi wasilatuhu wa anta laha ya ilahi wa li kulli karbin azim fafarrij anna ma nahnu fihi bisirri bismillahirrahmanirrahim. Al-mukarramun, para habaib al-fudala, bil khusus guru kita Al-Habib Fikri Abdul Qadir Dilwalid Al-Habib Ahmad Al-Haddad, para habaib yang lainnya yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Guru kita Kiai Rozak, guru kita Kiai Haji Makmur Murad, para tokoh masyarakat, orang-orang tua kita, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan panjang umur, Allah berkahi hidupnya dan dijadikan guru orang tua yang istiqomah, amin ya rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, segenap panitia peringatan Maulid Baginda Nabi di Musola Al-Hasanah yang sudah berusaha dengan sekuat tenaga demi terlaksananya peringatan Maulid ini, mudah-mudahan dibalas ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, ibu-ibu di atas ya, agak kelihatan. Ada berapa ekor? Peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini kita berkumpul, kita tinggalkan rumah kita, kita tinggalkan mungkin ada anak kita yang di rumah, kita tinggalkan semuanya demi hadir dan duduk di yang mulia ini. Mudah-mudahan ini merupakan tanda cinta kita kepada baginda Nabi, amin. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dicintai oleh baginda Nabi, amin. Kelak nanti kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi, amin ya rabbal. Cinta enggak ke Nabi? Bapak cinta ke Nabi enggak? Ibu cinta ke Nabi enggak, Bu? Enggak. Cinta, bener, jangan ngohok, ngibul apa kagak? Bu, ibu lebih cinta ke Nabi apa ke suami? Gue bilang Nabi, ntar gue diomelin di rumah. Cinta ke Nabi lebih utama. Sebab kenapa? Kita nggak bisa mengenal Allah dan Nabi, baginda Rasul. Kita nggak tahu bagaimana menghindari neraka tanpa baginda Rasul. Kita nggak tahu cara masuk ke dalam surga tanpa baginda Rasul. Dan ibu tidak tahu bagaimana menghormati dan cinta kepada suami tanpa baginda Rasul. Maka Rasulnya diduluin. Pernah enggak Nabi bohongin ibu? Bu,
Pernah enggak Nabi bohongin ibu? Pernah enggak Nabi mengkhianati ibu? Pernah enggak Nabi mencela ibu? Pernah enggak Nabi ngomelin ibu? Kalau suami sering. Maka sudah pantas kalau Nabi kita muliakan. Dan kita nih yang laki-laki jangan pernah nyamak-nyamain. Jangan pernah nyamak. Nabi Muhammad kan manusia, kita manusia sama, nggak perlu dikultuskan, nggak perlu diagung-agungkan. Oh, nggak boleh. Yang bilang sama siapa? Secara manusianya iya sama, secara manusiawinya juga sama, tapi itu pun tetap beda. Sama tapi tidak sama. Muhammad basyarun la kal basyar bal huwa kal yaquti bainal hajar. Nabi Muhammad manusia tapi bukan sembarang manusia. Dia diumpamakan seperti batu permata di antara batu-batu lainnya. Batu permata namanya batu, tapi sama batu kali. Beda. Betul ya? Betul apa enggak? Ini saya punya batu kecil, Pak. Kecil. Ditukar sama batu kali setek. Ogah saya. Beneran. Pak Ustadz, itu batunya tukar dah sama batu kali setrek. Ogah. Kalau 2 truk masih ogah. Lah emang apa? Kan batu kali gede-gede, itu kecil. Nama boleh sama batu, tapi nilai beda, Bang. Bener apa enggak? Itulah kita dengan Rasulullah, sama namanya manusia, tapi nilainya yang membedakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka enggak sama. Jelas, Pak? Ibu jelas enggak, Bu? Apaan? Enggak sama. Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas, manusia yang paling mulia, manusia yang paling sempurna, tidak ada cacat sedikit pun, baik secara fisik, baik secara akhlak. Ini susah nih nyari yang begini nih, Bu. Bu, kagak kelihatan sini. Ini ada yang lagi mainin handphone, baik. Ya Bu, dengerin ya. Walaupun saya nggak ngeliat, tapi tembus penglihatan saya nih. Bu, penglihatan saya tembus. Hati-hati. Manusia secara sempurna, secara akhlak paling sempurna. Susah nyari yang model begini. Secara fisik Rasulullah, secara akhlak Rasulullah paling udah nggak ada lagi. Jarang hanya Bu kalau nyari mantu yang kayak begini nih, udah cakep, akhlaknya bagus, ya Bu. Ini cuma atu yang lagi ceramah doang. Bagaimana tidak? Secara fisik Rasulullah ajmalu minal badri, kata Sayyidina Jabir, mengungkapkan bagaimana wajah Rasul dibandingkan wajah Rasul bulan purnama, itu wajah Rasul masih lebih cakep dari purnama. Inna wajah Rasul ajmalu minal badri. Rasulullah wajahnya lebih indah dari bulan purnama. Subhanallah. Ummu Ma'bad dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum, ketika Rasulullah hijrah dari Mekah menuju Madinah, dari Mekah ke Madinah, ditemani oleh Abu Bakar Siddiq, sahabat sekaligus mertuanya. Abu Bakar Siddiq ini sahabat sekaligus mertua. Berangkat
dari Mekah menuju Madinah, dikejar-kejar kafir Quraisy mau dibunuh. Bersembunyi Rasulullah di sebuah gua, namanya gua Bu, namanya gua apa? Bu, namanya gua apa? Gua Hiro. Asal nyebut baik ya. Namanya gua Sur. Gua apa? Gua Sur. Bersembunyi Rasulullah menyelamatkan diri di dalam gua itu. Bukan sejam 2 jam, 3 hari. Bayangkan, dikejar-kejar kafir Quraisy mau dibunuh. Abu Bakar Siddiq yang menemani Rasul, mertua nemani sekaligus ngawal jagain Rasulullah. Ini hebat. Begitu mau masuk goa, kata Abu Bakar, ya Rasul jangan masuk dulu, aku mau bersihkan, aku mau rapihkan, kalau takut-takut nanti ada sesuatu yang membahayakan kamu. Mertua nih sama mantu. Kira-kira bapak begitu nggak sama mantu? Ibu begitu sama mantu? Mantunya lagi nyapu, kata mertuanya, udah lo nggak usah nyapu, gua aja yang nyapu. Mantu lagi ngepel, nggak usah ngepel, gua yang ngepel. Mantu masak, kata mertuanya nih, nggak usah masak, lu tinggal makan aja. Bisa nggak kayak begitu, Bu? Bisa nggak kayak begitu? Ini Rasulullah diperlakukan oleh Abu Bakar sebagai mertua. Ini pandangannya bukan mertua sama mantu, tapi Rasulullah dipandang betul-betul oleh Abu Bakar Sayyidul Khalqi Ajma'in, manusia yang paling mulia bumi, dunia akhirat paling mulia. Masuk, sudah berasa aman, Rasulullah dipersilakan masuk. Begitu masuk di dalam goa, Rasulullah memang kecapean dalam perjalanan, lelah sekali, tidur di pahanya Abu Bakar. Mantu tidur di paha mertua. Coba mikirin dah Pak, pikirin, mantu tidur di paha mertua, pikirin. Ayo, ada nggak di Cisalak yang begitu? Mantu tidur di paha mertuanya, lah repot ini, bener ya? Begitu Rasulullah tertidur pulas karena kelelahan, tiba-tiba ada ular berbisa gigit kakinya Abu Bakar. Karena berbisa di dalam tubuhnya merah, keringat bercucuran karena bisa tadi. Ini Rasul lagi tidur, kagak dibangunin. Kira-kira di bapak mantunya lagi tidur di paha. Ini misalnya, ini misal mantu lagi tidur, bapak nih ada ular berdudak lewat. Kira-kira yang didagor pala ular apa pala mantu? Hah? Kira-kira yang digetok kayak mana? Pala ular apa pala mantu? Kalau kita romannya apa pala mantu yang kita dagor? Iya, betul ya. Tapi kenapa tidak dilakukan oleh Abu Bakar, bahkan membangunkan pun tidak? Karena yang tidur bukan hanya sekedar mantu, yang dilihat yang tidur adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka nggak dibangunin. Ketika Rasulullah lihat wajah Abu Bakar udah merah, keringetan, udah bercucuran. Ditanya sama Rasul, ya Abu Bakar, kenapa itu wajah pucat begitu? Sakit? Enggak ya Rasul. Terus kenapa? Berat Mekah? Enggak mau ngikut. Kata Abu Bakar nih, ikut ya Rasul. Itu romannya berat amat, pulang lagi ya? Enggak, orang kata ngikut. Kata Abu Bakar, memang seperti itu wajahmu. Tadi ketika engkau tidur ya Rasul, ada binatang berbisa yang gigit saya. Ini bisanya nih yang kayak begini nih, bikin saya keringet bercucuran. Di sebelah mana emangnya?
Ini ya Rasul dikasih tahu tempat yang digigit, diambil ludahnya Nabi kemudian diolesin. Baik. Baik tuh ludah. Gara-gara dikenain ludah ludah Nabi. Ludah Nabi. Bu, ntar kalau kaki ibu luka digigit ular, ambil ludah bapak. Kira-kira sembuh apa tetanus? Roman-romannya malah tetanus ya. Jangan sembarangan kita bilang Nabi ya biasa. Secara fisik saja sudah enggak sama. Secara fisik saja udah enggak sama. Ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Secara fisik Rasulullah paling cakep. Bu, Ibu, di dalam Al-Quran kan ada surat Yusuf, bener ya? Pernah dibaca enggak? Kapan? Lagi hamil. Emang apa baca surat Yusuf? Kok enggak surat jin? Takut anaknya kayak jin dan Nabi Yusuf diabadikan dalam Al-Quran. Saking gantengnya itu Nabi Yusuf, perempuan yang ngelihat Nabi Yusuf itu kepotong nggak berasa. Saking terpesonanya Pak Nabi Yusuf tuh, saking gantengnya perempuan yang ngelihat Nabi Yusuf kepotong nggak berasa. Tahu-tahu telunjuk habis. Ya Allah, begitu hebatnya Nabi Yusuf. Dan ini memang diakui oleh Rasulullah ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj di langit ketiga, kan Rasul dipertemukan dengan Nabi Yusuf di langit ketiga. Ketika Rasulullah tanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, man hadzal rajul, ini siapa? Kata malaikat Jibril, ini Yusuf ibnu Ya'qub ya Rasulullah. Rasulullah ngomong, bener-bener ganteng Nabi Yusuf. Ini pengakuan Nabi. Ra'aitu Yusuf ibn Ya'qub fa innallaha qad a'tahu nisf jamal. Ini Nabi yang mengatakan bener-bener cakep Nabi Yusuf. Pantas dalam Al-Quran ini diabadikan. Kata malaikat Jibril, ya Sayyidi ya Rasulullah, in kana Yusuf ibn Ya'qub qad a'tahu Allahu nisfal jamal fa innallaha qad a'taka antal jamalu kulluh. Kalau Nabi Yusuf diberikan kesempurnaan berupa ketampanan, itu baru setengahnya doang, belum ada apa-apanya. Seluruh kesempurnaan Allah berikan kepadamu ya Rasulullah. Berarti cakapan siapa? Ini kita lagi ngomongin musik nih. Berarti cakapan siapa? Cakapan roh. Enggak diabadikan dalam Al-Quran ketampanan Nabi. Ada enggak dalam Al-Quran menceritakan Rasulullah tampan? Ada. Yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlaknya yang mulia yang diabadikan. Kenapa bisa begitu? Ketampanan Rasul tertutup dengan akhlak Rasul yang mulia. Jadi cakepnya Nabi nih udah ketutupan sama akhlaknya yang bagus, yang mulia. Saya kasih contoh begini nih. Misalnya di musolah nih, ada anak muda satu orang paling cakep, paling ganteng. Satu orang. Cuma saya lihat kagak ada nih. Ada satu anak muda cakep banget nih anak. Dia nyolong kotak amal. Kira-kira tuh anak muda diteriakin apa? Diteriakin apa? Diteriakin kan cakep. Bodoh amat. Mau ganteng ke sifatnya jelek, akhlaknya nyolong kotak maka diteriakin maling. Rasulullah udah cakep, akhlaknya cakep, yang susah kayak begini nih. Ada anak muda nih Pak, jelek banget, kusut,
tapi ibadahnya rajin banget. Sebelum azan subuh udah di musola Al-Hasanah, Zohor belum azan dia udah di musola, maghrib belum azan dia udah sholawatan. Tuh anak jelek, kumel banget, kayaknya seminggu kagak mandi-mandi, tapi ibadahnya top. Orang muji apa kagak? Orang muji, Masya Allah, itu anak muda rajin banget dah musolahnya, ibadahnya bagus kayaknya. Bener ya Pak? Cuman saya yang jelek banget, jeleknya belakangan. Ibadahnya bagus, cuma saya doang. Itu kan begitu. Yang dilihat akhlaknya bagus, nilainya ibadah bagus, Rasulullah sempurna, maka nggak ada celah, nggak ada celah, nggak ada celah untuk orang menghina, mencela Rasulullah. Nggak ada celah. Mau dihina dari fisik Rasulullah paling sempurna, mau dilihat dari akhlak Rasulullah paling bagus, mau dilihat dari ilmu Rasulullah ilmunya bagus, dilihat dari segi apapun Rasulullah tidak ada kekurangan sedikit pun. Khuliqta mubarra'an an kulli aibin ka'annaka khuliqta kama tasha. Engkau diciptakan begitu sempurna, seolah-olah engkau diciptakan hasil pesananmu ya Rasulullah. Kalau mesen kira yang bagus apa yang jelek? Pasti yang bagus, bener ya? Mbak Ibu nih misalnya punya anak, pengennya yang cakep apa yang jelek? Pengennya cakep, pengennya pinter apa pengen bodoh? Pengen pinter, pengen jadi anak soleh ablek, jadi anak soleh, pengen jadi orang kaya apa jadi orang miskin? Pengen pengen kaya, pengen sehat apa pengen sakit? Semuanya kepengennya yang bagus-bagus doang. Kalau kita yang milih, kalau kita bisa mesen, tapi karena kita nggak bisa pesen, ya terima apa adanya udah. Punya anak putih mah putih, hidungnya ke dalam, mancungnya bukan keluar ke dalam. Ya memang udah Allah takdirkan kayak begitu. Rasulullah sempurna, lebih indah dari bulan purnama, Masya Allah. Segi fisik ya Pak, dari segi sifat akhlak, kita ini kan makhluk lemah, banyak kekurangan kita. Kalau Rasulullah udah sempurna, maka kita yang lemah disuruh nyontoh yang sempurna. Rasulullah kan kita makan, Rasulullah minum, kita ini kan kita begitu. Rasulullah sakit, kita sakit. Rasulullah tidur, kita tidur. Rasulullah meninggal, kita juga. Itu sifat manusiawi namanya. Tapi coba perhatikan, kita makan, Rasulullah makan. Nih kita hitung-hitungan ya. Kita makan, Rasulullah makan. Rasulullah makan pernah nggak sambil berdiri? Kita ayo banding-bandingin nih. Rasulullah nggak pernah makan sambil berdiri, kita. Rasulullah nggak pernah makan pakai tangan kiri, kita. Rasulullah berhenti makan sebelum kenyang, kita. Ayo pikirin dah. Beneran ini, Rasulullah kalau makan berhenti sebelum. Kalau kita kalau belum kenyang, kadang udah kagak muat aja masih ayu Kalau orang kampung saya bilang sampai kemelekeran. Tahu kemelekeran nggak? Sampai kagak bisa napas. Di kita nih, maka kita disuruh contoh Rasulullah makan sekedarnya. Jangan sambil berdiri, jangan pakai tangan kiri. Makan mulailah dengan baca itu yang diajarkan. Maka kalau maulid sekecil ini aja nih, sekecil ini kita ikut, insya Allah hidup kita bagus. Kalau mau mencontoh seluruh apa yang Rasulullah contohkan, nggak mampu kita Pak. Betul, pengen romannya berat Pak. Itu dari sifat. Akhlaknya
tempatnya yang mulia inilah sehingga Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia. Bayangkan Pak, ketika Rasulullah dakwah mensiarkan ajaran Islam, kita sering dengar Rasulullah kalau mau pergi ke masjid diludahin orang. Ini kan sering kita dengar ya, apa enggak? Besok mau sembahyang ke masjid diludahin lagi, besok mau sembahyang ke masjid diludahin lagi. Begitu nggak ada yang ngeludahin, dia celingukan. Mana yang ngeludahin? Ada yang kasih tahu, ya Rasul, yang ngeludahin sakit ya Rasul. Buru-buru dia ambil kue pulang, dia datengin tuh orang yang ngeludahin, yang jenguk Rasulullah. Bayangin coba, kira-kira nih bapak nih mau pergi maulid ke musola Al Hasanah, udah rapi, pakai baju koko, pakai peci, di tengah jalan muka bapak udahin orang, kira-kira nyampe nggak? Nyampe apa kagak? Romannya mau berantem dulu kita ya. Lah Rasulullah kalau seandainya pada saat itu diludahin terus balas ngeludahin, Islam nggak sampai ke Cisak. Tapi lihat akhlaknya Nabi, begitu orang yang menzoliminya, yang menyakitinya dibalas dengan kebaikan, maka Islam sebar ke seluruh penjuru dunia dengan kebaikan. Kalau nyontoh Rasul kayaknya berat ya, contoh sahabat aja dah. Ada sahabat Nabi namanya Ibnu Mas'ud Pak, sahabat Nabi namanya Ibnu Mas'ud. Suatu ketika Ibnu Mas'ud kehilangan duit di pasar nih, dia lagi mau beli sesuatu. Ini rupanya copet udah ada dari dulu nih. Ibnu Mas'ud lagi mau belanja, mau beli sesuatu di pasar, duitnya hilang, ambil. Bukan pasar Cisalak, bukan. Orang tahu semua bagaimana kedudukan Ibnu Mas'ud di hadapan Rasul. Ini sahabat yang disayangi oleh Rasulullah. Ketika dia kehilangan uang, orang di sekitarnya tahu, lalu berdoa, Allahumma qta' yada sarikil ladzi akhadha. Ya Allah, potong aja tuh tangan orang yang ngambil duitnya Ibnu Mas'ud. Orang sebaik itu kok masih disakitin, orang semulia itu kok masih saja diperlakukan tidak baik. Potong aja ya Allah, itu orang yang ngambil duitnya. Ibnu Mas'ud dengar, padahal dia yang kehilangan duitnya. Dengar, buru-buru angkat tangan, Allahumma in kana hamalathu jara'atun faj'alhu akhira dhunubi. Ya Allah, kalau dia ngambil ini emang udah kebiasaan, udah jadi kebiasaan dia ngambilin duit mulu, nyolong mulu, aku mohon ya Allah jadikan ini yang terakhir kali dia lakukan perbuatan dosa ini. Cakep apa enggak tuh? Cakep apa enggak? Kira-kira bisa enggak kayak begitu? Nih ntar nih pulang maulid nih sendal kita hilang, pas maulid sendal hilang, kira-kira ngedoain begitu apa ngomel? Kadang kita sendal butut aja juga, sendal kita udah butut, pergi maulid hilang, sekampung diumumin gua najis, datang lagi ke maulid sendal gua hilang, itu sendal butut doang. Ya Allah, mulailah dari hal yang sekecil mungkin untuk bisa mencontoh baginda Kalau yang besar-besar kita nggak mampu, mulai dari hal yang sekecil mungkin, mulai dari hal yang sangat ringan, nggak usah yang berat-berat. Ada teman punya salah dikit, udah maafin. Ya, Rasulullah di sifatnya, jangan punya permasalahan kecil dibesar-besarin. Ini modelnya tak nih. Ada masalah kecil di kampung kita, sekampung digede-gedein. Yang bagus permasalahan yang besar justru diperkecil, kalau perlu tidak ada masalah, itu yang paling bagus. Maka mudah-mudahan dengan peringatan maulid ini kita bisa mencontoh apa yang diajarkan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan sedikit ini ada hikmahnya. Dan mudah-mudahan ini santri saya banyak banget di sini nih Pak. Saya lagi perhatiin ini santri saya banyak di sini. Emang lagi liburan ini santri. Makanya anak-anak Bapak masukin ke pesantren, Masya Allah. Saya Pak, enggak. Bu,
Masukin anak-anak sekarang, masya Allah, akhlak anak-anak sekarang nih repot Pak. Ya Allah, tadi aja tuh saya ada anak kayak begini nih, tanggung-tanggung naik motor begini. Ya Allah, kan pada pakai bajunya kecil-kecil banget Pak. Udah gitu keangkat bajunya, lah kelihatan. Lihat, cuman kelihatan. Enggak ngelihat, saya itu kelihatan. Ya Allah, Pak, anak-anak sekarang ini akhlak, makanya yang kecil-kecil begini hari Maulid mudah-mudahan besarnya tambah cinta kepada baginda Nabi. Kalau udah cinta kepada Nabi, insya Allah akhlak mah akan terbentuk dengan bagus. Ayo masukin ke pesantren, insya Allah mudah-mudahan. Nggak usah pakai nanya berapa duit masuk ke pesantren saya, nggak usah ditanya, gratis. Mau 10 kali kek keluar masuk gratis. Lah iya, emang saya salah ngomong? Masuk ke pesantren bayar kan kagak mungkin. Masuk ke pesantren gratis susah. Kalau daftar gimana ya, tanya sono. Kalau daftar urusan lain. Ayo masukin anak-anak. Kadang-kadang kita gitu Pak, anak mau dididik ilmu agama pakai nawar, tapi giliran diajarin main gitar, main piano, bayar 1 juta sebulan dijabanin. Tahu dijabanin nggak? Ayo baik, iya benar. Ini kan di musola, ada nggak? Ada guru ngaji Quran, ada. Bayaran berapa duit? Kadang-kadang 20.000 Pak sebulan. Guru ngaji itu yang ngajarin sebulan nih, anak-anak yang kayak gini nih diajarin ngaji. Buat gurunya mah lihat guru ngaji dah kurus-kurus, kesian. Jarang guru ngaji yang gemuk kayak begini. Sekarang ngaji udah tinggal tulang doang sama kulit. Ya Allah, nih nanti kalau kita meninggal dunia, yang bacain Quran anak-anak kita tuh, yang tadi diajarin alif ba ta, nggak bakalan dimainin gitar, nggak bakalan dimainin piano. Pilih mana? Mau dibacain Al-Quran atau mainin piano? Ajarin anak-anak Al-Quran, sholawatnya, masya Allah. Maka mudah-mudahan anak kita semua dijadikan anak-anak soleh dan solehah. Terakhir saya mengundang sekaligus nanti di tanggal 22 Januari, bulan besok nih, bulan besok tahun besok juga, bulan besok tahun besok juga 22 Januari insya Allah pondok pesantren saya. Letaknya di GDC di Kampung Serap tuh Bapak. Kalau di GDC Ibu datang, Bapak Ibu kalau pergi mau saya dari rumah jangan makan apa-apa dulu. Saya udah siapin, mau makan bakso ada bakso, mau makan somai ada somai, mau makan pangsit ada pangsit, mau makan keredok ada keredok, pokoknya komplit. Iya bayar sendiri, masa kan banyak tukang dagang emang di situ. Masa saya mesti siapin semua itu ya Pak. Datang pada tanggal 22 insya Allah guru kita juga akan hadir. Bapak Banda Fikri insya Allah akan memimpin pada peringatan Maulid nanti. Karena Habib Fikri ini tiap bulan di pesantren saya, di setiap Jumat kedua beliau bersama saya di pesantren, anak Bacarati, masya Allah berkah insya Allah. Ini saja, mohon maaf atas segala kekurangannya. Allahumma afiq lakum wa mitariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih. Hadirin, sebelum kita tutup dengan talqinul zikir, ada beberapa undangan yang kami sampaikan. Pertama, undangan dari Al-Mukarram Al-Ustadz Tifari Muhammad yang akan mengundang kita untuk pelaksanaan Maulid Nabi besar Muhammad SAW sekaligus haul Al-Mukarram Almarhum Kiai Haji Nur Ali Ahmad bin Kiai Haji Ahmad Dasuki, yaitu pada tanggal 24 Desember hari Sabtu malam Ahad 24 Desember 2022
bertempat di Jalan Tipar Swadaya, Mekarsari, Cimanggis, tanggal 24 Desember. Biar ngingetinnya malam tanggal 24 Desember malam Ahad ya, jangan malam Natal bilangnya. Malam Ahad 24 Desember insyaallah akan dihadiri oleh guru kita Habib Fikri Abdul Qadir bin Ahmad Al-Haddad dan juga para habaib lainnya, dan juga undangan dari Majelis Taklim pimpinan Edi Suhaidi Majelis Taklim di Palsi Gunung, yaitu pada hari Jumat 23 Desember 2022, hari Jumat malam Sabtu, waktunya jam 19 sampai dengan selesai, yaitu di Majelis Taklim Palsi Gunung Poncol, Kelurahan Tugu, Cimanggis, Depok, di kediaman Ustadz Edi Suhaidi. Juga insya Allah akan dihadiri oleh guru kita Habib Fikri Abdul Qadir bin Ahmad Al-Haddad dan juga para habaib yang lainnya. Insya Allah mudah-mudahan kita semua bisa hadir. Dan terakhir untuk jamaah ratib gang masjid bulan Januari, yaitu pada tanggal insyaallah tanggal 18 Januari 2022. Jamaah gang masjid bulan Januari tanggal 18 Januari 2022 bertempat di mushola. Sekali lagi untuk jamaah ratib gang masjid bulan Januari bertempat di mushola Baitul Syukur, waktunya tanggal 18 Januari, waktu seperti biasa pada Isya. Hadirin, demikian yang bisa kami sampaikan atas nama seluruh pengurus DKM dan panitia, dan juga kami selaku pembawa acara mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf apabila terdapat khilafan di sana sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talqinu zikir oleh guru kita Mukarram Kiai Haji Makmur. Tafadhal mashkur. Sallu ala Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haq alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala bi rahmatika arhamar rahimin bil qabul wa tamam kulli sulama maula sallallahu rabatin fi din wa dunya wal akhirah wal jamaah الأحوال والبركة الحال والمال والدار والعيال إلى حضرة الحبيب محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم بحق الفاتحة وبسير الأسرار الفاتحة افتح لنا أبواب الخير، جعلنا من أهل الخير، واختم لنا بالخير
إنك ولي كل خير ودافع كل ضير. اللهم بارك لنا في أولادنا وذرياتنا ولا تضم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. اللهم إنا قد حضرنا قراءة مولد النبي الكريم فافد علينا ببركاته لباس العز والتكريم ونعمنا في الجنة بنعيم المقيم. إلهي تمم النعم علينا، إلهي تمم النعم علينا، إلهي تمم النعم علينا ووافقنا لشرك ما بقينا. هزقنا برد عفك والعوافي وهون كل مطلوب علينا. فإن لا نعول في مهم على ما بنا ولا ما قد لقينا على أحد ولا سبب ولكن إذا وكنت لها كمينا. وصل إلى رسولك كل حين محمد النبي الزاكي الأمين كذا آل وأصحاب كرام ومن والهم والتابعين. قد سبحان ربك ما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال لمقتحم. يا ربي بلغ مقاصدنا الله الله واغفر لنا مضايا واسع. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah jamaah, untuk tidak beranjak terlebih dahulu ada santapan yang telah disediakan oleh panitia. Kami persilakan panitia untuk segera membagikan atau mengedarkan nampan kepada jamaah yang di dalam dulu. Terus jamaah sapet panitia